ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। परवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पारे उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दी साजी नवाजी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप सब संगतां श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी संगीत अकैडमी गतका क्लब तिन्हां दे सहयोग नाल समूह संगतां रोजाना शाम नूं तत्व ते महापुरख तिन्हां दे जीवन दी कथा सरवण कर रहे हो। अज तीसरा दिन है। सारियां संगतां नूं बेनती है, एक चुप दा दान बख्शना है, दूसरा अपने जो मोबाइल फोन इन्हां दी रिंग बंद रखनी है। सो आपां कल सरवण कीता सी कि महापुरख संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी जदों 12 साल की उम्र विच जलंधर आए हन, घड़ियाल पिंड विच 20 साल तक उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली है, गुरमत दी कीर्तन भी सिखिया है ते उपरंत कीर्तन करते भी हन, नाल कथा करते हन, बड़ा डूंगा उपदेश देंदे हन, बड़े तरीके दे नाल। जिथे भी जाण, जे पेंडू संगत है उन्हां नूं पिंड दे हिसाब दे नाल उपदेश दे के गुरु दे नाल जोड़दे हन। अमृत छकन दी प्रेरणा करते हन पे गुरु वाले बनो। सो महापुरखां ने इस तरह 20 साल की उम्र इत्थे बतीत की, 20 साल तक इत्थे पढ़े हन ते मन विच फुरना फुरिया है कि चक्रवर्ती हो जाइए। अपने उस्ताद ज्ञानी महापुरख बाबा गेंदा सिंह तो आग्या लैके चक्रवर्ती हो जाइए। पहला ते कीर्तन करके एक थां ते बैठ जाया करते सन ते विरागमई हो जाते सी। कीर्तन करके उठ के चले जाना, ज़्यादा एकांत विच रहना पसंद करते सन। हुण संगत विच जदों जाके कथा कीर्तन करते, पिंडां विच भी जाते हन, संगतां दे नाल प्रेम बन गया है। सारियां संगतां भी प्रेम करदियां हन। हुण महापुरख चाहुंदे आ भी त्यागी हो करके संसार के बंधना तो परे रहिए ते गुरु नानक साहब जी का संदेश जिहड़ा है वो संगतां नूं सरवण करवाइए। ये विचार के सोचा भी चक्रवर्ती हो जाइए, त्यागी रहिए, गृहस्थी ना होइए। गृहस्थ माड़ी नहीं, पर जदों पहला त्यागी बन जाना ते फिर त्यागी बन के भी परिवार वाल ध्यान रखना पिछे, ਜਾਂ त्यागियां वांग बतीत करना, वो चंगी गल नहीं है। वो मनुख फिर ना घर का ना घाट का दोवां बनिया दा नहीं रहिंदा। विचार कीती है जे त्यागी बनना है तो फिर घर वाल नहीं वेखना, ते जे गृहस्थी बनना है तो फिर सेवा करनी है गृहस्थी बन के, संगतां दी भी परिवार दे नाल भी रहना है। विचार कीती भी त्यागी रहिए।
ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੇਂਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਗੇਂਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਗੇਂਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, 8 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਤੇ ਦੇਸੂ ਮੁਲਕਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਸੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਗਾੜੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ,
ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੰਡਿਆਲੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾੜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਏ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਬਣਦਾ ਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕੇ ਸੋ ਔਲੀਆ, ਸ਼ਾਰਤ ਬੁੱਝੇ ਸਪੂਤ, ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਪੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਤ ਕਾ ਮੂਤ। ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸੋ ਔਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਹ ਔਲੀਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਤ ਬੁੱਝੇ ਸਪੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤੀ ਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਪੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲੇ ਉਹ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਪੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ
इतों फिर अपने नगर तो मालवे तो देसू मलकाने तो जाना चाहया है बन्नू छावनी है। छावनियां होंदियां ना फौज दियां, जिवें जलंधर है, अमृतसर भी है। इसे तरह उदों बन्नू छावनी जिहड़ी पाकिस्तान दे विच है। हुण जे कोई बन्नू छावनी हुण अपने इत्थे लभे, नविआं विचों नहीं पता लगेगा भी बन्नू छावनी कित्थे है। ये केवल पुराणियां नूं पता, जिहड़े पाकिस्तान तो आए जां उन्हां नूं पता, जे पुराने जिहड़े बजुर्ग उन्हां नूं पता है कि बन्नू छावनी जिहड़ी ये है पाकिस्तान दे विच, पेशावर वाले बन्ने है बन्नू छावनी। उत्थे भर्ती हुंदी सी उदों, उत्थे भर्ती आई, महापुरख गए ते उत्थे जाके भर्ती हो गए। सो उत्थे उस छावनी दे विच ਪਹਿਲਾਂ भी महापुरखों की वाकबी दे कुछ उधर दे मालवे दे जिहड़े बंदे सन, कुछ ਪਹਿਲਾਂ भी फौजी जिहड़े सी उत्थे महापुरखों दे पासे दे सीगे, जिन्हां दी वाकबी सी महापुरखों दे नाल। सो उत्थे महापुरख जाके 53 सिख पलटन विच महापुरख जिहड़े भर्ती हो गए। इन्हां ने उस वेले दे फौजी रूल मुताबक पहला अमृत छकिया है। उत्थे अमृत छकाया पहला। फौजियां दा रूल सी उस वेले अंग्रेज दे समय, जिहड़ा सिखां दी फौज सी उहनूं पहला अमृत छकाया जांदा सीगा। अमृत छके ते फिर वो सौं खांदा सीगा ते फिर ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੰਗਰੂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ 53 ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੰਗਰੂਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਰੰਗਰੂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸੀ ਰੰਗਰੂਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਨੂ ਛਾਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੰਗਰੂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰੰਗਰੂਟੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ पेशावर भेज दिता है। इस तरह नौकरी करदियां 4-5 साल उत्थे पेशावर विच ही आप जी ने बतीत कीते, जिन्हों आपां पंजाबी सदा पेशावर कह दिंदे आ, लाहौर पेशावर नाम है। सो उत्थे महापुरखां दी जिहड़ी पलटन है उत्थे पहुंच गई है। जदों रंगरूटी खत्म हो गई है, अपनी पलटन दे नाल महापुरख पेशावर चले गए हैं। पेशावर दे विच 4-5 साल महापुरख उत्थे रहे हैं।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਰੰਗ ਉਹੀ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਫੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਭੇਜਤੀ, ਕੁਝ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਦਮ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਮ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲਈ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਮ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਕਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਆ ਦਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਇਹ ਚੜਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਸਾਦੀ ਸਜਾਈਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੋਂ ਬਗੈਰ ਸਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਹ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ, ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਦਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੋਲ ਸਜਾਉਣੀ ਗੋਲ ਸਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਆ ਨਾ, ਨਵਿਆਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।